Dear students, welcome to the online classes of chemistry. So yesterday we discussed about the molecular mass, formula mass and mole and the molar masses. So here today we will discuss about that is another one, that is unit, how this molar mass or number of moles are calculated. And before this I will once again that is recall your memory, that is what is a mole. So it is yesterday we studied that mole is defined as the number of atoms exactly. Mole is defined as the number of atoms exactly in 12 grams of carbon 12 isotope. So it is, here remember, that is number of atoms in exactly 12 grams of carbon 12 isotope. 12 grams of carbon 12 isotope. Or another definition I told yesterday, that is a mole is the, or a mole is the amount of substance which a mole is the amount of substance which contains Avogadro number of particles. It contains Avogadro number of particles. Mole is the amount of substance which contains Avogadro number of particles. And yesterday I told that the values of this Avogadro's value is that is 6.022 into 10 raised to 23. It is the standard, that is the unit. So this means what? Look here students. So it is called as Avogadro's constant. So we cannot count the atoms. We cannot determine the number of atoms. By using this Avogadro's constant, Avogadro's values, we can calculate the number of atoms, number of moles, and then that is here, that is how many, that is amount of substances are present by using this. It means that is, look here, 1 mole of atoms means 1 mole of atoms. If you take that is 1 mole of atoms, it is equal to 1 mole of atoms are equal to 6.022 into 10 raised to 23 atoms. Remember, 1 mole of atoms is equal to 6.022 into 10 raised to 23 atoms. We cannot count the 1 mole of atoms. If a container contains oxygen, that is atoms, we cannot count. Oxygen molecule, we cannot count it. So by this technique we come to know that 6.022 into 10 raised to 23 atoms, or 1 mole of molecules. Second one, 1 mole of molecules is equal to 6.022 into 10 raised to 23 molecules. So 1 mole of molecules. And third one, so it is 1 mole of ions is equal to 6.022 into 10 raised to 23, that is ions. In general, so it is 6.022 into 10 raised to 23 particles. We may consider any one. So it must be, that is 1 mole, 1 mole, 1 mole. If it is atom, then it must contain atoms. If it is molecule, it contains molecules. So here, if you want to write, that is, I want to write an example here. So look here, that is, I will give that is a simple example. So it is 1 mole of oxygen atom, 1 mole of oxygen atom is equal to, look here, so it is 1 mole of oxygen atom is equal to, so 6.022 into 10 raised to 23 oxygen atoms. Means 1 mole of this oxygen atom, that is 16 gram, it contains 6.022 into 10 raised to 23 oxygen atoms. Or you may take the second example. So it is 1 mole of oxygen molecules. Look here, molecules. It is 6.022 into 10 raised to
molecules. Look here students, so here it is oxygen molecules. 1 mole of oxygen molecule is equal to this contains that is this much of molecules. So it is called as Avogadro's constant. So it is here, that is, these are the example. You may also write 1 mole of hydrogen atoms, 1 mole of hydrogen molecules, 1 mole of sodium chloride ions, that is formula unit, formula mass. Then you may take any example. So this is about that is this yesterday's mole concept and molar mass. So that is once again I recalled all these, and now let us see that is some important formulas. So important formulas which are used to calculate number of atoms or number of molecules. Look here students. Important formulas for calculating number of moles. For calculating the number of moles. So here, the number one is number of moles of atoms. Look here, sir. Number of moles of atoms is equal to mass of substance in grams divided by gram atomic mass. Look here. So it is, if he asks the number of moles of atoms, then in such cases, so it is, so he will give the mass of substance in gram, and we know the gram atomic mass. By this, that is, we can calculate the number of atoms. Number of atoms ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎರಡನೇದು number of moles of molecules, mass of substance in grams, gram molecular mass. ನೋಡಿ ಇದು ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಏನದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದು ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಮೂರನೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 11 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್? 11 ಗ್ರಾಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಒಳಗೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ 23 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಂಟೇನ್ಸ್, 23 ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅದು, 23 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಂಟೇನ್ಸ್ 6.022 × 10⁻23 ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನೇ ಸಪೋಸ್ ನಾನು 4 ಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀವಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ atoms or number of moles of molecules into Avogadro's number. ಅದಕ್ಕೆ ಎದರಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸಬೇಕು? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ Avogadro's number. Number of atom, that is number of moles of atoms into Avogadro number. Avogadro number ಅಥವಾ Avogadro's values ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. Number of that is atoms is equal to ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು? Number of atoms is equal to number of that is moles of atoms
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಅವೊಗಡ್ರೋ. ಆಮೇಲೆ 4 ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ molecules is equal to number of moles of molecules into Avogadro number. Look here students, by these that is formulas 2 marks question ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ calculate the number of moles of atoms ಕೇಳಬಹುದು, number of moles of molecules ಕೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲ number of atoms ಕೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲ number of molecules ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ calculate the number of moles of atoms. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. calculate the number of moles of atoms in number 1 9.2 gram sodium. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 9.2 gram of sodium. Second, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 48 gram of oxygen. 48 gram of oxygen. Look here the question. ಇಲ್ಲಿ calculate the number of moles of atoms in 9.2 gram of sodium and 48 gram of oxygen. ಎರಡೂ ಏನದಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೇಳೋಣ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ 1 ನಂಬರ್ ಆಫ್ atoms of number of moles of calculate the number of moles of atoms of sodium is equal to ಏನು the formula number of moles of atoms of sodium is equal to mass of substance in gram. ಎಷ್ಟು the mass of substance in gram? 9.2 gram sodium. 9.2 gram divided by sodium the molecular mass ಎಷ್ಟಿದೆ? What is the molecular mass? ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ in the grams divided by gram atomic mass. ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ gram atomic mass is equal to ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 9.2 gram divided by 23. ಐತೆ. So it is 23. So it is 23 sodium gram atomic mass. So it is 23 gram. So it is here. Yes, after 9.2 divided by 23 is equal to. So it is here. It is near about 0.4 gram. Cancel after. So it is number of moles is equal to. So 9.2 gram of sodium contains 9.2 gram of sodium contains 0.4 moles. ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? 0.4 moles ಇರ್ತದೆ. ठीक. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ moles of atoms of oxygen. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. that is 48 gram ಇದೆ. 48 gram divided by oxygen ಏನದಲ್ಲ. so it is oxygen is the gram atomic mass ಎಷ್ಟಿದೆ? what is the gram atomic mass of oxygen? it is 16 not 32 gram atomic mass. gram atomic mass of oxygen is 16. gram molecular mass of oxygen is 32. O is equal to 16. O2 is equal to 32. so ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ 16 ಒಂದೇ 16 ಮೂರನೇ. so it is 3 moles. So students, it is about the number of moles of atoms of sodium and number of moles of atoms of oxygen. ಇದು ಏನದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ರೀತಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಬರೀಬಹುದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್.
ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಬರ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ, ಅಟಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಮಲ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಬಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಮಲ್ಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟ್ರೈಅಟಾಮಿಕ್ ಮಲ್ಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. Then, so ಇನ್ನೊಂದು way, calculate the number of moles. Calculate the number of moles. First ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು, number of moles of atoms ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, calculate the number of moles in ಅಥವಾ number of moles of molecules in. Number of moles of molecules in 6 gram of hydrogen, 6 gram hydrogen ತಗೋತೀನಿ, 6 gram of hydrogen. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 11 gram of carbon dioxide, 11 gram of carbon dioxide. Number of moles molecules ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ number of moles of molecules is equal to mass of substance in grams divided by gram molecular mass. Look here, gram molecular mass. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ, so it is here number of moles of, example ಬರೀತೀರಿ, number of moles of hydrogen, 6 gram of hydrogen, number of moles of 6 gram of hydrogen. molecule ಬರೀಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಬಿಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, hydrogen molecule it is the mass 6 gram divided by what is the molecular mass of hydrogen. The molecular mass of hydrogen is 2 or 2.016. Atomic mass is the 1.008 ಇದೆ. So it is molecular mass is 2.016. Now ಏನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನದಲ್ಲ 2 ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. So 2 gram is equal to, so ಎಂಡಮೂಲ 6, so it is 3 gram. It is 3 gram concept here. It is 3 moles. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ 6 gram of hydrogen molecule is equal to 6 gram hydrogen ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಅದ, 6 gram ಒಳಗೆ 3 ಮೋಲ್ ಅದಾವು. 1 mole is equal to, so H2, so it is ಹಂಗಾರೆ 6 gram ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದ, so it is 3 moles. So it is 3 moles. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು, so it is ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ, number of moles of 11 gram of carbon dioxide molecule. Is 11 gram of carbon dioxide molecule. So as to the mass in grams, 11 gram divided by carbon dioxide input. Carbon is equal to 12. Oxygen O2 is equal to 32. It is 44. Carbon dioxide 44. So it is 44 gram. 1 by 4 is equal to 0.25. It is 0.25. ಅಂದ್ರೆ so it is 44 ಗ್ರಾಮ್ ಅದ ಇದರ molecular mass. ಇದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ molecules ಅದಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ so it is 0.25 ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ರಾಕ್ ಕೇಳಿದ್ದ ನಮಗೆ 11 ಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ದ. So here these are the examples here. ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಅವೋಗಾಡ್ರೋಸ್ ನಂಬರ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನೇ ಏನಿದೆಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನದಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನೇನು ಬೇಸ್ಗಳದಾವ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. So then, annular unit. Percentage composition. So percentage composition ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ 85% ಇರ್ತಿರ್ತೀವಿ, 90% ಇರ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗಿತೀವಿ ನಾವು? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು 100ಕ್ಕೆ ತೆಗಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಹಾಗೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇರಲಿ, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು 100 ಪಾರ್ಟ್ಸಿಗಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 100 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 100%ಗಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ 100 ಗ್ರಾಮಿಗಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೆನಪಿಡ್ರಿ, 100 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ 100 parts 100 gram, or that is 100%. So percentage composition ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಅದ, ನೀರು ಅದ, ವಾಟರ್ H2O ಅದ. ಹಂಗಾರೆ H2O ಒಳಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟದ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟದ? ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅದ. ಹಂಗಾರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟದ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟದ? ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅದ, ಶುಗರ್ ಅದ, ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅದ, ಸುಕ್ರೋಸ್ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟದ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟದ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟದ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತೀವಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಡಾಟಾದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೋಟೀಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ದಿಂದಲೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು, ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದಲೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಇವುಗಳ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಡಾಟಾದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೋದಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪೌಂಡ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 100 parts ಆರ್ 100, ದಟ್ ಈಸ್ 100%, ಅಥವಾ ಪರ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅದಾವ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ 100ಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪೌಂಡ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ per 100 gram or per 100 parts, per 100 gram or per 100 parts by mass of the substance. By mass of the substance, it is called as percentage composition, and this percentage composition can be determined by experimental data, or that is by using the formula. Nenpirli, so percentage composition of a compound. Compound refers to the ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ 100 parts, per 100 parts or per 100 gram, per 100 parts or per 100 gram by mass of the substance. By mass of the substance. So it is by mass of the substance is called percentage composition. Percentage composition of a compound refers to the amount of various element present per 100 parts or per 100% or per 100 gram by mass of the substance is called percentage composition. ಯಾವುದೇ ಒಂದು 100ಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಂತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅದರ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗಿತೀವಿ.
So it is ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. So the percentage composition can be determined. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ತೆಗಿತೀವಿ ನಾವು? Percentage composition can be determined or may be determined experimental data. So that is determined. ಇದನ್ನೇನದಲ್ಲ determined directly from the formula ದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. By using that is directly from the formula, determined directly from the formula or experimental data. Experimental data ದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು. So this is called as a percentage composition. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್. ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ in the compound divided by so it is mass of the element in the compound. This mass of the element in the compound ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನೋಡಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಅದ ಈ ಗಿವನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು ನಾವು ಇಂಟು 100 ಮಾಡಬೇಕು. So it is into 100. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ? So the percentage composition of the compound refers to the amount of various element per 100 parts or 100 gram or 100%. ಇದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ so it is a formula. So ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸರಿತು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ the percentage of hydrogen and oxygen in water molecule. So calculate the percentage of hydrogen and oxygen in water molecule. Hydrogen ಮತ್ತು oxygen ಅಂತ ಏನದಲ್ಲ so it is water molecule ದಲ್ಲಿ hydrogen ಮತ್ತು oxygen percentage ತೆಗೀರಿ. So calculate the percentage of hydrogen and oxygen in water molecule. So ನೋಡಿ we know that ಏನದ molar mass of water ಎಷ್ಟದ? So it is molar mass of water is equal to is equal to 18.02 gram ಅದ. that is gram per mole ಇರ್ತದೆ. gram ದ ಬರೀತೀವಿ gram per 18.02 ಅದ. so it is you may take 18 only 18 ತಗೊಂಡ್ರು ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತೆಗಿತೀವಿ ನಂಬರ್ 1 mass percentage of hydrogen is equal to so it is a mass percentage or very direct percentage of hydrogen ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ನಡೀತದೆ. so ಎಷ್ಟದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಾಟರ್ ದಾಗ so it is water molecule ಅಂತದ so it is water molecule it is ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟದವ್ರಿ ಎರಡು ಅದ. ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟದ 1.008 ಅದ. ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ 2 into 1.008 ಅಥವಾ 2 into 1 ಬರೆದ್ರು ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ 2 into 1.008 divided by so 18.02 gram so it is this. So
ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಒಂದಲ್ಲಿ 2 ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಮತ್ತೆ 18 ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ 100 ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 11.08 ಸಮಥಿಂಗ್ it is 11.08 or 11.18 look here students ಇದು 2 into 1.008 divided by 18.02 ಇದನ್ನು ನೀವು 2 into 1 divided by 18 ಮಾಡಿದ್ರು ಬರ್ತದೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಏನದಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ direct bridge nearby second one percentage of oxygen is equal to percentage of oxygen H2O O ಒಂದರ ಇದು ಒಂದರ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ so it is 16 so round figure ಬರುತ್ತೆ 16 divided by that is 18.02 into that is 100 is equal to so is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 88.79 ನೋಡ್ 88.79 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 16.001 ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತೀನಿ ಸೊ 88 plus that is 11 point something so here that is it is nearly 99 point something here so this is the percentage ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಬಹುದು ಬೇರೆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ so it is this is about percentage of oxygen percentage of hydrogen ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನದಲ್ಲ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ 100 ಆಗ್ತದೆ ದಟ್ ಇಸ್ 99.999 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 100 ಆಗ್ತದೆ ಆಯಿತು ನೋಡಿ then second calculate the percentage of carbon hydrogen and oxygen in ನೀವು ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು calculate the percentage of carbon hydrogen and oxygen in ethanol ಅಂದ್ರೆ C2H5OH in ethanol ಈ ಕೈ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಇಥನಾಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲಿಸಿನ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ we know that molar mass of ethanol C2H5OH is equal to ಎಷ್ಟು ಅದ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 into carbon plus 5 plus 1 6 hydrogen okay 6 into that is 6 hydrogen ಅದಾವ 6 hydrogen plus ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ 1 into ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ 2 into ಕಾರ್ಬನ್ 2 into 12 plus 12 of the carbon 12 24 plus 6 into 1 so it is 6 into 1 plus oxygen 1 there so it is 1 into that is 16 is equal to ಎಷ್ಟು 12 24 ಆಯ್ತು so it is 24 so it is 6 16 so 14 ಕೆಲ ಬಂತದ್ದು 46 it is 46 gram per molar so it is 46 ಇಲ್ಲಿ molecular mass 46 gram ಆಗ್ತದೆ molecular mass so it is 46 gram in so it is ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ so it is number 1 percentage of
ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟದ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟದ 2 ಕಾರ್ಬನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 24 12 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದಾವು, ಇದು 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಮೇಲೆ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 14. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಎರಡದ 24 ಬರ್ದೀನಿ, ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 6 ಅದ 6 ಬರ್ದೀನಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 1 ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದ 14. ಸೊ ಹಂಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್. ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ನಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 24 ಅದೆ. ತಿಳಿದು ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀನಿ 24, ದಟ್ ಈಸ್ 24 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ 46, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ 100 ಬರೀತೀನಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 24 ಕಾರ್ಬನ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ 44 ಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟು 100 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 24 46 ಇಂಟು 100 ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 52.17%. Then second one, percentage of hydrogen is equal to ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರೊಳಗ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್, ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟದ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಥನಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದ. ಸೊ 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದಾವ, 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀವಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ತಗೊಂಡಿವಿ 1.008 ಇಂಟು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, 6 ಇಂಟು 1.008 ಮಾಡಿದ್ರು ಬರ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ಬಂದು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 46 ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟು 100 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಇದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 13.04%. 13.04%. Then third one, percentage of oxygen is equal to ಎಷ್ಟು oxygen 16 ಅದ. So that is 46 ಗ್ರಾಮ್ ಅದ into that is 100 ಅದ is equal to ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಇದು. So it is near about that is 34.78. 34.78% or that is 18% ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನದಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 100 ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, 99 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನದಲ್ಲ ಬರೆದಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೇನದಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಆಯಿತು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಯೂರಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಒಂದೇ ಬೇಡ, ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ. ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆಯಿತು, ಆ ಯೂರಿಯಾದ ಫಾರ್ಮುಲನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನದಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆಂದಾಗಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನದಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್. ಇದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂತಲ್ಲ ಬರೀ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಟೈಮು ಓದಲಿಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಡೈಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಬರೀರಿ, ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನದಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರಿ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಆಯಿತು, ಇವತ್ತು ನೀನೇನು ಆನ್ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡಿ. Then calculate the mass percentage nitrogen. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ and oxygen in ಯೂರಿಯಾದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀವಿ.
ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ NH2CO NH2 ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋದು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎರಡು ಅದಾವು, ಎರಡು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನದಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಬರೆಯೋದು. ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಅದ, 14 ಪ್ಲಸ್ 14 28. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 4 ಅದಾವು, 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಅದ 12, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 1 ಅದ 16. ಆಮೇಲೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 2n ಈಕ್ವಲ್ ಟು NN, 2n ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 28. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1O is equal to 16 and 4H is equal to 4. ठीक है, नाइट्रोजन आतो, ऑक्सीजन आतो, हाइड्रोजन आतो, then that is carbon is equal to carbon 1. So carbon 1 अंतर ಮೇಲೆ it is 12. So ಇವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಮೇಲೆ ಇವೆಷ್ಟು ಅದಾವ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಏನದಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅದ, ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ, ಮಲ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ